School! Visram! School! Southern! Soundgate! Hilmat! जैन सर, प्रोग्राम शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन सर, don't wait for an opportunity, create it. With this wonderful quotation, Jain and pleasant morning to one and all. Myself, R. Karthikishwar of grade 9D as a member of Entrepreneur Club. Let us begin this special day with a sense of pride in our hearts and deep request for our nation. The national song, Vande Mataram, is not just a melody, but a powerful reminder of the sacrifices of all the freedom fighters. Now I request everyone to join in national song Vande Mataram. नेशनल सॉन्ग शुरू कर। An entrepreneur is someone who dares to dream and then dares to do. With this powerful thought, I welcome you all to today's session of the Entrepreneur Club. Now let us take a moment to understand the vision behind the Entrepreneur Club. Entrepreneurship is not just only starting a business. It's all about thinking differently, solving problems, and leading with purpose. The Entrepreneur Club at Veritas Sainik School is a platform designed to nurture these qualities in our cadets. This club encourages innovation, confidence, and creativity. It helps students how ideas can be formed into actions, how challenges can become opportunities, how leadership begins with vision. Now I invite my co-cadets to perform a skit on the smart bricks. Jai Hind everyone! Today we are excited to present a short skit that celebrates the entrepreneurship, the spirit of innovation, creativity and problem solving. Through this performance, we will see how a simple idea when combined with passion and hard work can grow into a successful venture. So sit back and enjoy our skit titled The Smart Brick, a journey from idea to impact. Scene 1. Trouble at the construction site. In the bustling heart of a growing town, there was a construction site buzzing. Some workers were busy building house, but suddenly there was a big problem. Oh no, we have no bricks left. How will we finish this building? Sir, I just now called the brick supplier. He said it will take 3 more weeks and the prices are going so high. What? We can't wait that long. At this rate, we will finish this building next century. Raj enters holding a brick. Hi sir, I heard you. You need some bricks. I think so I can help you. I have invented a smart brick which is stronger, eco-friendly and dries faster and 25% cheaper. It is also good. It is also good for environment. What? You made this brick? You look so young.
Yes, sir. I use clay and recycled materials and I have tested it thoroughly. This is not just a brick, it's the future of construction. Wow, this brick feels regular, lighter, stronger. Smells like an innovation. Kids, are you sure this is not just clay wrapped in big promises? We are in desperate need. Fine, we'll test your miracle bricks. We don't have any other option but on one condition. If my wall falls down, you're the one who's going to rebuild them. Is it okay? Yes, sir. You won't be disappointed. Scene 2. A few weeks later. A few weeks have passed. The building was finished early using Rod's bricks. Everyone was happy. Raj, your bricks are amazing and solid. They are strong and saved us a lot of money. Look, sir, the building is still standing. Wow. Finally, I can go take some rest now. Customer enters excited. Hello, are you the boy who made these bricks? Actually, I am planning to build a mini house. I want around 10,000 bricks, but I would like to place the order in 3 different dishes. That sounds perfect. How would you like to divide the order? First, I will start with 3,000 bricks for the foundation work, and then I will take the 4,000 bricks for the walls. At the last, I would like to take the remaining 3,000 bricks for the remaining and foundation work. Got it. I will ensure all 3 stages. Thank you for trusting our quality built bricks. Thank you. Everyone started talking about Raj's smart brick. Raj is now in demand. Others came in like monsoon rain, non-stop and overflowing. He became very popular and started his own company. Scene 3. At a big business event. Raj, your bricks are wonderful. Your bricks are building more than the buildings. They're building future. I want to invest in your company and help you to grow all over the country. Let's partner up and go nationwide. Thank you, sir. I started with a small idea. Now it's becoming a big dream. Final scene. Raj didn't just make bricks. He built a future. With hard work and new ideas, he became a real entrepreneur. And that's how one boy's simple idea turned into a revolution. Dreams built, bricks built dreams, dreams built success. Innovation and determination leads to entrepreneurship. एंट्री क्लब शुरू कर. We hope you enjoyed watching our small idea backed up by determination and innovation turned into a big success. This is the true spirit of entrepreneurship. Finding solution, thinking, taking risks and never giving up. Remember, every great business once started as just a dream. Who knows, the next big idea might come from one of us. Thank you and Jai Hind. I would like to invite one of my co-cadets to give a brief highlight on the chief guest achievement. Jai Hind everyone, myself Vishukumar Rai, a member of Entrepreneur Club. It is with great pride and admiration that I invite you now to meet a great truly inspiring personality,
a man who has beautifully blended education with earth and teaching with telling, Mr. Chandul Kumar Reddy. Born on April 16, 1981, Mr. Reddy is not only a seasoned educator with many years of teaching experience, holding MA and BEd degrees, but he is also a passionate farmer who has dedicated the last 7 years of his life to natural farming. What makes him extraordinary is the diversity and scale of his farming expertise. His farm is not just a piece of land, but it's a living laboratory of biodiversity. He grows 55 varieties of paddy, 75 types of bananas, 100 varieties of tomato, 60 to 80 types of vegetable, 6 types of papaya, and 12 varieties of mango. Yes, you heard that right. It's a treasure trove of nature's bounty, all grown with love and care through natural farming methods. His remarkable journey has earned him numerous accolades, including the Right to Foundation Award and recognition from the current Agriculture Minister of Andhra Pradesh. Not one, but 2 awards from government have honored his contribution to sustainable farming. Beyond the fields, Mr. Reddy has also conducted around 60 seminars and workshops to inspire fellow farmers, students, and agriculture enthusiasts to embrace eco-friendly practices. He is, in every sense, a role model, a true leader, proving that true success lies in staying rooted, literally and metaphorically. Please join me in giving a big round of applause to a visionary, a cultivator of both minds and soul, Mr. Chandul Kumar Reddy. Now I call upon my co-cadet, the interviewer, to accompany the guest and proceed with the session. Jain sir, I am PVJ. I am from grade 90, member of Entrepreneur Club. Today I am going to ask some questions, sir. Can you please? You had a successful career in teaching. What inspired you to shift from teaching to organic and natural farming? మీరు ముందు ఒక ఉపాధ్యాయునిగా పనిచేసేవారు. ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుంచి వ్యవసాయం చేయాలని మీరు ఎందుకు అనుకున్నారో తెలుసుకోవచ్చా? తప్పకుండా. జై హింద్ స్టూడెంట్స్. ముందుగా వెరిటాస్ సైనిక్ స్కూల్ వాళ్ళకి యాజమాన్యానికి నన్ను స్టూడెంట్స్గా మీకు పరిచయం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇందాక బాబు అడిగినట్లు 18 ఇయర్స్ నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్నా. ఇందాక మేడం బొకే ఇచ్చినటువంటి మేడంను కూడా చూసినట్టే ఉంది. రాధికా మేడం తెలుసు నాకు. అలాగే మా మ్యాథ్స్ టీచర్ అనుకుంటాను, ఇటువైపు ఉన్నది తెలుగు సార్, భూపాల్ రెడ్డి సార్, వైఫ్ రెడ్డి సార్. తిరుపతిలో మీలాగా స్టడీస్ పూర్తి చేసుకొని ఇంటర్మీడియట్ కోసం ఇక్కడికి వస్తే స్టడీసు అలాగే ఉద్యోగం ఇక్కడే ఉన్నా. టీచింగ్ ఫీల్డ్ నుంచి సడన్గా నేను ఫార్మింగ్లోకి వెళ్ళడానికి మా ఇంట్లో జరిగినటువంటి ఒక దుర్ఘటన. సారీ, నేను మీకు ఇంగ్లీష్లో కన్వే చేయలేకపోతున్నాను. అందరికీ తెలుగు కంఫర్ట్ అయితే కొంత నేను చెప్పే విషయాలు మీకు బాగా సులభంగా అర్థమవుతుంది. మా ఇంట్లో మా మిస్సెస్కి మామగారు 2015లో బ్రెయిన్ క్యాన్సర్తో చనిపోయారు. ఆయనకి ఏ చెడు అలవాటు లేదు, వ్యవసాయమే చేస్తున్నాడు, కాకపోతే రసాయన వ్యవసాయం. వ్యవసాయానికి మూలాధారం మనకు న్యాచురల్ మెన్యూర్స్ ఉన్నాయి కదా, కౌడంగ్ మెన్యూర్. ఈ కౌ ఏంటంటే మన దేశవాళీ గోవులు కాదు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా విదేశీ బ్రీడ్స్. దాని గురించి కూడా చెప్తాను, అది ఎంత విషపూరితం అనేది. మనం సహజంగా మనుషులుగా మనం రూపాంతరం చెందాం. మనం తినాల్సినటువంటి ఫుడ్ వైల్డ్ ఫుడ్. దురదృష్టం కొద్దీ మనం నాగరికత పెరిగింది, వైల్డ్ ఫుడ్ నుంచి ఫార్మింగ్ ఫుడ్లోకి వచ్చాం. ఇప్పుడు ఫార్మింగ్ ఫుడ్ కంటే కూడా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ చాలా ప్రమాదకరం. మనకు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి ప్యాకెట్లో. ఆ ప్యాకెట్లో నిల్వ ఉండడానికి ప్రిజర్వేటివ్స్ చాలా విషపూరితం. ఇవన్నీ ఇది మూడో రకం. వైల్డ్ ఫుడ్, ఫార్మింగ్ ఫుడ్ మనం తినచ్చు. ఈ ప్యాకెట్ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో సాచురేటెడ్వి చాలా ప్రమాదకరం. నేను ఫార్మింగ్లోకి మారడానికి
ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో క్లైమేట్ చేంజెస్, ఇవన్నీ కూడా ఒక కారణమే. ఏ చెడు అలవాటు లేనటువంటి వ్యక్తికి బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ రావడం 3 monthsలో అది ట్రేస్ అవుట్ అయింది. బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ 3rd స్టేజ్లో ఉందని. ఏ హాస్పిటల్కి వెళ్ళినా, పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్, బెంగళూరులో మణిపాల్ హాస్పిటల్, తమిళనాడులో సిఎంసి క్రిస్టియన్ మెడికల్ కాలేజు, అన్ని హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం. ఫస్ట్ తెలిసింది తిరుపతిలోనే, స్విమ్స్లోనూ చూపించాం. వాళ్ళు చెప్పిన, ఏ డాక్టర్ అయినా చెప్పిన విషయం ఏంటంటే ఆపరేషన్ చేస్తే ఒక 6 నెలలు మాత్రమే బతుకుతాడు. ఆపరేషన్ చేయకపోతే వితిన్ 3 months, 3 monthsలో చనిపోతాడని. అందరు డాక్టర్లు అడుగుతున్నాం, ఎందుకోసం వచ్చింది క్యాన్సర్, ఆయనకి ఏ చెడలవాటు లేదు కదా అని. ఎవరు చెప్పలేమండి, మేము ఎవరికైనా రావచ్చు అంటున్నారు. ఒక సిఎంసిలో డాక్టర్లు మాత్రం ఏం చెప్పారంటే, మీరు ఆయన ఏం చేస్తారు, ఆయన వృత్తి ఏంటి అని అంటే వ్యవసాయం చేస్తారని చెప్పారు. ఆవులు ఉన్నాయా అని అన్నారు. ఉన్నాయి, అప్పటికి 8 ఆవులు ఉన్నాయి. హెచ్ఎఫ్ బ్రీడు, జెర్సీ బ్రీడు. మనకు పల్లెల్లోకి వెళ్తే ఈ బ్రీడ్సే కనపడతాయి. అవి ఏంటంటే విదేశాల్లో మీట్ కోసం డెవలప్ చేసిన బ్రీడ్స్. మీరు జాగ్రత్తగా వినాలి, మీట్ కోసం డెవలప్ చేసిన బ్రీడ్స్ బయట దేశాల్లో. మన దురదృష్టం ఏంటంటే మన దేశంలో మిల్క్ కోసం మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. హై ఈల్డ్ మిల్క్ ఇస్తుంది. ఒక్కొక్క ఆవు 15 లీటర్లు 20 లీటర్లు కూడా ఇస్తుంది ఒక పూటకి. కాకపోతే ఏంటంటే అది హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల ఇచ్చినటువంటి మిల్క్. ఆ మిల్క్ మనం తీసుకుంటే మన హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి. అది విషపూరితం. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక డాక్టర్ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే, ఆ ఆవుల దగ్గర ఆ గోమయం, గోపంచితం అంటే కౌ డంగ్, కౌ యూరిన్ వల్ల వచ్చిన ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అయ్యిండొచ్చు అని ఒకే ఒక డాక్టర్ చెప్పారు. 2015లో ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగితే 2016లో పద్మశ్రీ డాక్టర్ సుభాష్ పాలేకర్, మహారాష్ట్ర వ్యక్తి, ఆయన ఒక రైతు, అగ్రికల్చర్ బిఎస్సి హానర్స్ చదువుకున్నాడు. పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి చదువు, పొలాల్లో జరుగుతున్నటువంటి వ్యవసాయం 2 వేరువేరుగా ఉంది. ఏది కరెక్ట్? మన గురువులు చెప్పినటువంటి వ్యవసాయ విద్య కరెక్టా, లేదా పొలంలో మన తల్లిదండ్రులు, ఏ చదువు రానటువంటి తల్లిదండ్రులు చేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయం కరెక్టా? మీరు గమనించండి, ఫార్మింగ్ ఈజ్ అన్ ఎమోషన్. ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది ఒక ఎమోషన్తో కూడుకున్నది. ఏ జీవిని హింసించరు, ఏ రైతు కూడా ఏ పురుగుని చంపరు. మీరు చదువుంటారు, ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్, హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ అని 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. చదివారా? బీస్ ఉన్నాయి కదా, హనీ బీస్, తేనెటీగలు, కందిరీగలు, తూనీగలు, తుమ్మెదలు, ఇవన్నీ ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్. ఇవి రెక్కలతో ఎగురుతూ ఉంటాయి. హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ ఏంటి అని అంటే, అది హార్మ్ఫుల్ ఏం కాదు, వాటికి ఫుడ్ తీసుకుంటాయి అంతే. ఆకులు తినే పురుగులు, కాయలు తొలిచే పురుగులు, అలాగే వేరు తొలిచే పురుగు, ఇవి పంటను డ్యామేజ్ చేసేటువంటివి. ఆయన సుభాష్ పాలేకర్ గారు మన గురువు అయితే, ఆయన 2016లో మీటింగ్ జరిపితే 3 రోజుల కార్యక్రమం ఇలాగే విన్నాను. ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం, పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి చదువులో చాలా పొరపాట్లు ఉన్నాయి. పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి చదువుల్లో పొరపాటు ఏంటంటే, రసాయన వ్యవసాయం, కెమికల్ ఫార్మింగ్ మన దేశంలోది కాదు. కెమికల్ ఫార్మింగ్ అమెరికా దేశంది. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, బయో ఫెర్టిలైజర్, బయోకెమికల్తో చేసేటువంటిది యూరోప్ కంట్రీస్లో చేసేటువంటి వ్యవసాయం. ఈ 2 ఉన్నాయి పుస్తకాల్లో. మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి, మన ఏన్షియంట్ పీరియడ్ నుంచి చేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయం గురించి పుస్తకాల్లో లేదు. అందులో ఆ పుస్తకాల్లో ఉన్నటువంటి మొత్తం ఇంగ్లీష్లో ఉంది. చదువు రానటువంటి రైతు ఇంగ్లీష్ చదవలేడు, చెప్పినా అర్థం చేసుకోలేడు. ఇవన్నీ జరిగాయి, చాలా పొరపాట్లు జరిగితే ఆయన చెప్పినటువంటి విషయం ఏంటంటే, ఈ హెచ్ఎఫ్ బ్రీడు, అలాగే ఈ క్రాస్ బ్రీడ్ ఉన్నటువంటి ఆవులు, వీటి వల్ల వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ చాలా ప్రమాదం. ఇవి ఫార్మింగ్ ఉపయోగించకూడదు. పాడి పంట అని మీరు చదివి ఉంటారు కదా, పాడి పంట, రైతుకు 2 కళ్ళు. మరి పాడి ఆవులు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎద్దులు ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు దూరం చేసేశారు గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కారణంగా. ఆయన చెప్పినటువంటి విషయాలు క్లియర్గా విని, డాక్టర్ చెప్పినటువంటి విషయాలు అన్వయించుకొని, ఒక వ్యక్తి, మా కుటుంబ పెద్ద, దూరం అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే, వ్యవసాయంలో బలవంతంగా రుద్దినటువంటి కొన్ని విషయాలు. కెమికల్ ఫార్మింగ్ ఒకటి, అలాగే మనం దైవంతో సమానంగా పూజించేటువంటి ఆవులు, హెచ్ఎఫ్ అనేటువంటి బ్రీడు, మిగిలినటువంటి కొన్ని విదేశీ బ్రీడ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కూడా ఒక కారణంగా అనుకొని, ఆయన ఒకే ఒక విషయం చెప్తాడు, మీ కళ్ళ ఎదుట అనారోగ్యంతో పూర్తిగా ధ్వంసం కావాలి అని అంటే
మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి హెచ్ఎఫ్ ఇలాంటి విదేశీ బ్రీడ్లను వాళ్ళకు ఉచితంగా ఇచ్చేసేయండి. అవి ఆవులు కాదు, వాటి వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ క్యాన్సర్ కారకం. ఆ పాలు తాగితే పిల్లల దగ్గర నుంచి హార్మోన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, చాలా రకాల అనారోగ్య సమస్యలు వస్తాయని చెప్పి ఆయన చెప్తే విన్నాను. అప్పటికి కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నా, నిజమే డాక్టర్లు చెప్తున్నటువంటి విషయం అని. ఇక అప్పటికి 2017లో ఇక్కడే ఒక ప్రైవేట్ ఒక విద్యా సంస్థ ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశాను. ఆ ఇంట్లోనే మా అత్తగారికి థైరాయిడ్ గ్లాండ్ దగ్గర ఒక ట్యూమర్ ఉంది. మాస్టర్ చెకప్ చేస్తే అది క్యాన్సర్ కన్వర్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని అన్నారు. 2017లో స్విమ్స్ హాస్పిటల్లోకి వెళ్తే క్యాన్సర్ కణాలు ఉన్నాయని చెప్పి అన్నారు. కాకపోతే డాక్టర్లు అందరూ చెప్పిన విషయం ఏంటంటే అది సేఫెస్ట్ క్యాన్సర్, ప్రాణాంతకం కాదు, కాకపోతే గ్లాండ్ తీసేస్తాం, ఆ గ్లాండ్ రిలీజ్ చేసేటువంటి కెమికల్ మొత్తం కూడా డ్రగ్ రూపంలో అంటే టాబ్లెట్ రూపంలో లైఫ్ లాంగ్ తీసుకోవాలి అని అన్నారు. మీరు చూడండి, మన ఇంట్లో పెద్దలు అనారోగ్యంతో బాధపడుతూ ఉంటే నేను ఉద్యోగం చేసి నేను డబ్బు సంపాదించి నేనేం చేయాలంటే హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఖర్చు పెట్టాలి. ఇది సరైనది కాదని అనుకొని ఫార్మింగ్ చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాను. అప్పటికి ఏ నాలెడ్జ్ లేదు, మాది పూర్తిగా వ్యవసాయ కుటుంబమే. న్యాచురల్ ఫార్మింగ్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ లేదు. నా చిన్నతనంలో జరిగినటువంటి వ్యవసాయం కొంత గుర్తుంది, కాకపోతే గురువులు ఉన్నారు, సుభాష్ పాలేకర్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ ధైర్యంతో 2017 ఉద్యోగం వదిలిపెట్టి ఇంట్లో వాళ్ళని పెద్దవాళ్ళని చూసుకోవాలనే కారణంతోనే వెళ్ళిపోయాం. వెళ్ళి అక్కడ ఒక చిన్న కాలేజీలో టెంపరీగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఫార్మింగ్ రెండూ చేసుకుంటూ వచ్చాను. కోవిడ్ తర్వాత పూర్తి స్థాయి రైతుగా మారి నేను ఇందాక ఏదైతే చెప్పారో రకాలు, వరి రకాలు, ఇండిజినస్ సీడ్స్, మన దేశీయ వెరైటీలు. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను, మనం తినాల్సిన ఫుడ్ వైల్డ్ ఫుడ్. మనం తింటున్నటువంటి ఫార్మింగ్ ఫుడ్ కూడా ఏమైందనంటే పొల్యూట్ అయిపోయి అది సంకరపరిచిన విత్తనాలు, హైబ్రిడైజేషన్ జరిగాయి సీడ్స్లో కూడా. హైబ్రిడైజేషన్ జరిగితే నష్టం ఏంటంటే ఈల్డ్ అయితే ఎక్కువ వస్తుంది, కాకపోతే దాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ ఉండవు. మీరు చూడండి, మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశారు, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కొంత నీరసంగా ఉంటారు, అంటే ఇక్కడని కాదు సహజంగా జరిగేటువంటిది. చేయనటువంటి వాళ్ళు నీరసంగా ఉంటారు. చేసినా కానీ అంటే కడుపు నిండుకు మనకు ఆకలి తీరినా కానీ మనకు నీరసంగానే ఉంటున్న, ఎనర్జెటిక్గా లేవు అని అంటే మనం తింటున్న ఫుడ్లో న్యూట్రియంట్స్ లేవు, మెడిసిన్ వాల్యూస్ లేవు. లేకుండా ఎలా ఉంటాయి? ఫార్మింగ్ ఫుడ్డే కదా మేము తింటున్నామంటే, ఫార్మింగ్ జరిగేటువంటి చోటు రైతుల దగ్గర జరుగుతున్నటువంటి మిస్టేక్ ఏంటంటే అవి ఏవి కూడా ఇండిజినస్ సీడ్ ఉత్పత్తులు కావు, అంటే దేశీయ ఉత్పత్తులు కావు. అంతా కూడా హైబ్రిడైజేషను. హైబ్రిడ్ జరిగితే ఒక నష్టం ఉంటే, ఇప్పుడు దొరుకుతున్నటువంటివన్నీ కూడా జీన్ మాడిఫైడ్ సీడ్స్, జెనెటికలీ మాడిఫైడ్, జిఎం వెరైటీస్ అంటారు. జిఎం వెరైటీస్ ప్రపంచంలో ప్రతి దేశం కూడా బ్యాన్ చేశారు. మీరు గమనిస్తే మన దేశంలో ఉన్నటువంటి మ్యాక్సిమం 90% ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏవి కూడా బయట దేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి అర్హత ఉండదు, టెస్టింగ్లో ఫెయిల్ అవుతాయి. రీజన్ ఏంటంటే యూరోప్ కంట్రీస్ అలాగే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చాలా వరకు ఓన్లీ నాన్ జిఎంఓ సర్టిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే అలౌడ్. నాన్ జిఎంఓ ఏంటంటే నాన్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం. నాన్ జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ ఆర్గానిజం ఎందులో ఉంటుందనంటే వైల్డ్ ఫుడ్లో ఉంటుంది. అంటే న్యాచురల్గా దొరికినటువంటి సీడ్స్, దాన్ని పండించడం వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రోడక్ట్స్. అంటే మేము చేస్తున్నటువంటి వ్యవసాయం ఏదైతే ఉందో ఇండిజినస్ సీడ్స్, వీటికి ఎక్స్పోర్ట్ ఉంది, అవకాశం ఉంది. కానీ మనం పండించడం, ఎక్స్పోర్ట్ చేయడం, బిజినెస్ చేయడం కోసం కాదు నేను ఫార్మింగ్లోకి వచ్చింది. మనం ఆరోగ్యంగా ఉందాం, మన ఇంటిల్లిపాది ఆరోగ్యంగా ఉందాం, మనతో పాటు కొనుక్కుంటున్నటువంటి వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగుంటే చాలు. దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ఇక్కడ 100 రూపాయలు నేను కిలో బియ్యం అమ్మితే 600 రూపాయలు వస్తుంది బయట దేశాలకు పంపిస్తే. 600 రూపాయలు మనీ కోసం కాదు కదా చేస్తున్నది. మన అనారోగ్యాన్ని, మనం బాధపడుతున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలతో వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు దేంతోనూ కొలవలేము. ఒకవేళ ఆరోగ్య ప్రయోజనాన్ని పొందితే ఎంత డబ్బుతోనూ కొలవలేం కాక. కాబట్టి మనం తింటున్నాం, మనకున్నటువంటి మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. ఆ ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఫార్మింగ్లోకి పూర్తి స్థాయి రైతుగా మారి నేను ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఈ వైల్డ్ ఫుడ్ ఏవైతే ఉందో, వైల్డ్ వెరైటీస్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కలెక్ట్ చేస్తూ ఒక సీడ్ బ్యాంక్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. రైతులకి ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం. మనం పండించాల్సినటువంటి పంటలు ఏవి, వాటి విత్తనాలు ఎలా ఉంటాయి, విత్తనాలు మనమే ఎందుకు తయారు చేసుకోకూడదు అని ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి విధానం ఇది. ఇది మీరు అడిగినటువంటి ప్రశ్నకి
సమాధానంగా నేను చెప్తున్నాను. Every journey has its shares in struggles. What are some of them major challenges you have faced and how have you overcome them? మీరు వ్యవసాయం ప్రారంభించే సమయంలో ఎన్నో సవాళ్ళను ఎదుర్కొని ఉంటారు. వాటిని మీరు ఎలా అధిగమించారు? ఏంటంటే కంప్లీట్గా మన చుట్టుపక్కల ప్రాంతంలో అందరూ చేస్తున్నది కెమికల్ ఫార్మింగ్. నాన్ కెమికల్ ఫార్మింగ్లో నేను అడుగు పెట్టినప్పుడు అవి ఛాలెంజెస్ కాదు, కానీ చుట్టుపక్కల రైతుల దగ్గర నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. నేను ఫార్మింగ్లో జీరో నాలెడ్జ్తో స్టార్ట్ చేస్తే సీడ్స్ తీసుకురావడమే వైల్డ్ వెరైటీ సీడ్స్ తీసుకొచ్చాను, ఇండిజినస్ సీడ్స్. దాంతోపాటు కెమికల్ వేయకుండా ఫార్మింగ్ నేను చూస్ చేసుకున్నా. పాలేకర్ గారి విధానం, ఎస్పీకే అంటారు, సుభాష్ పాలేకర్ కృషి. ఇది చుట్టుపక్కల రైతులకి అవగాహన ఉండదు. ఉండకపోగా ఏం చేస్తారంటే కాస్త బిగినింగ్లో అయితే మా ఇంటి దగ్గర నుంచి డిస్కరేజ్మెంట్ అయితే వచ్చింది. బిగినింగ్ ఏది కూడా స్ట్రగ్లింగ్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనేది నా ఫీలింగ్. కాబట్టి ఇలాంటి స్ట్రగుల్స్ అన్నీ మనం ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే స్టార్ట్ చేసాం. ఏమైందంటే సీడ్ తీసుకొచ్చాం. ఇప్పుడు వరి నేను స్టార్ట్ చేస్తే వరిలో నివారిణి అని ఒక రైస్ ఉంది. నివారిణి నేను సాంస్క్రిట్ చదువుకున్నా. యజ్ఞయాగాదుల్లో అఖండ బియ్యం వేస్తారు. అఖండ బియ్యం అంటే గింజ విరుగుడు లేకుండా ఉన్నది. చేత్తో ఒరుస్తారు ఒట్ల గింజ నుంచి బియ్యం గింజ. ఆ ఒట్ల గింజని నుంచి బియ్యం గింజ సపరేట్ చేసేటువంటి దాన్ని కూడా నివారిణి అనేటువంటిది, అది కేరళ వెరైటీ రెడ్ రైస్. దాన్ని చదువుకున్నాం, యజ్ఞయాగాదుల్లో ఉపయోగిస్తారని. అది త్రేతాయుగం నాటి విత్తనం, అంటే శ్రీరాముడి కాలం నాటి విత్తనం. అది డయాబెటిక్ మందుగా ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పి అందరూ ప్రచారం చేస్తూ ఉంటే 2017 ఫార్మింగ్కి ముందు మా అమ్మకి డయాబెటిక్ ఉంది. నేను రైస్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చాను. అంతకుముందు మిల్లెట్స్లో రకరకాల మిల్లెట్స్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చినా కానీ నయం కాలేదు, అంటే బాగా కాలేదు, షుగర్ కంట్రోల్కి రాలేదు. ఈ బియ్యం, ఈ రెడ్ రైస్ నవారా అనేటువంటి బియ్యం, నివారిణి అనేటువంటి బియ్యం ఇచ్చిన తర్వాత మా అమ్మగారికి కాళ్ళు వాపులు, అలాగే అరికలు మంటలు తగ్గాయి. దాంతోపాటు డయాబెటిక్ కంట్రోల్కి వచ్చింది. ఆ విత్తనం ఎక్కడ దొరుకుతుందో తెలుసుకొని మరి విత్తనం తీసుకొచ్చి నేను సంవత్సరం పట్టింది మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఒప్పించి ఆ విత్తనంతో మనం ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి. చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో ఛాలెంజెస్ ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలియనటువంటి విత్తనం ఒకటి, ఇది పండదు, రసాయనాలు వేయకపోతే పండదనేటువంటి విషయం ఒకటి. నా నమ్మకం ఏంటంటే మన పూర్వీకులు రసాయనాలు వేయకుండానే మనం పొలాన్ని పండించారు, పంటను పండించారు. రసాయనాలు వేస్తే పండవని చెప్పి మన పూర్వీకులు చెప్పారంటే మన పెద్దవాళ్ళు బిగినింగ్లో. అలాంటిది ఇప్పుడు మనం అలవాటైపోయి రసాయనాలు వేసి, కెమికల్ ఫెర్టిలైజరు, కెమికల్ మందులు వేసి, కెమికల్ వేస్తేనే పండుతుంది, వేయకపోతే పండదనేటువంటి ఆలోచనతో ఉన్నాం. ఆఖరికి అది ఛాలెంజ్గానే తీసుకున్నా. చుట్టుపక్కల రైతులతో మనం కంపేర్ చేసుకుంటూ దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి నిరూపించుకోవాలి, మనం ప్రూవ్ కావాలి. ఇందులో మంచి ఆరోగ్య లక్షణాలు ఉన్నాయి, బాగా పండించవచ్చు అని చెప్పి ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే ఛాలెంజెస్తోనే తీసుకొని మనం పండించాం. ఆ పంట చాలా బాగా వచ్చింది. అందరూ వండర్ అయ్యారు. ఏ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ వేయకుండా, ఏ కెమికల్ వేయకుండా న్యాచురల్ మెథడ్లో ఎలా పండించాలో అక్కడ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూశారు, అర్థమైంది. ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేయాలి అని అంటే మిగిలిన కొన్ని రకాల విత్తనాలు తెచ్చుకున్నాను. కూరగాయల్లో కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, ఫ్రూట్ క్రాప్స్ కానీ, ప్యాడీలోనే కొన్ని వెరైటీస్ తెచ్చుకున్న తర్వాత మళ్ళీ అదే విధంగానే చుట్టుపక్కల రైతుల నుంచి డిస్కరేజ్మెంట్ వచ్చింది. దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుంటూ ఎవ్రీ ఇయర్ ఎవ్రీ క్రాప్ ఛాలెంజ్గానే ఉంటుంది చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో. అందరూ నన్ను అడిగేటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే, అందరూ చేసేటువంటి వ్యవసాయం కాకుండా నువ్వే కాస్త ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చేయాలి, నువ్వు కాస్త ప్రత్యేకంగా ఉన్నావు ఎందుకు అని చాలామంది అడిగారు. వాళ్ళందరికీ నేను చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, నేను ఒక్కడనే ప్రత్యేకంగా ఉన్నారని మీరు అంటున్నారు, కానీ మీరందరూ ఒకేలాగా ఉన్నారని మీరెందుకు గుర్తించలేకపోతున్నారు అని నేను అన్నా. అర్థమైందా విషయం? అందరూ కెమికల్ ఫార్మింగే చేస్తున్నారు, దానివల్ల నష్టం ఉందని తెలుసు. ఒక్కడు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తుంటే, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేస్తుంటే మీరు ప్రత్యేకంగా ఉన్నారని ఎందుకు అంటున్నారు. అలా కాదు, నేను కరెక్ట్గా ఉన్నాను ఒక్కడిని. మీరందరూ కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తూ నేచర్కి డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు, దాంతోపాటు మన ఆరోగ్యం డ్యామేజ్ అవుతోంది, కొంత ఆలోచించండి అని నేను చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే మిగిలినటువంటి రైతులకు నాలెడ్జ్ ఇవ్వగలుగుతున్నాను. ఆ ఉద్దేశంతో మనం ఏంటంటే ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫీలింగ్తో మనం వర్క్ చేయగలిగితే, ఆ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్తో చేసేటువంటి వర్క్ ఎలా ఉంటుందనంటే అందరి మనసులను మార్చే విధంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మా ప్రాంతంలో చాలామంది మారారు. దాంతోపాటు అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలు నివారణకు వచ్చాయి. ఓన్లీ ఫార్మింగ్ వల్లనే. ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను చూడండి, హెచ్ఎఫ్ జెర్సీ ఆవులు, వాటిని వదిలిపెట్టేసి దేశీ ఆవులు, గోపురం గంగడోలు ఉన్నటువంటి ఆవు తీసుకొని ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు.
అలా చాలామందిని మార్చగలిగినటువంటి సంతోషం నాకు, ఆ సంతృప్తి ఈ ఫార్మింగ్లో కలిగింది. Now let's see if there are any questions, curious questions from the audience, please. Sir, what inspired you to adopt the natural farming methods, and how do you think they differ from conventional farming practices? ఇక్కడ ఇందాక చెప్పిన విషయాల్లో నేను ఎలా అడాప్ట్ చేసుకున్నాను అంటే, మనకున్నటువంటి అనారోగ్య సమస్యలే కారణం. నేను న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ని అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే, నేచర్ని మనం ఎంత బాగా చూసుకుంటామో ఆ నేచర్ మనల్ని అంత ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. పొలంలో వేసినటువంటి మొక్క విత్తనం అది మొక్కగా మారి ఫలాలను ఇస్తుంది. మొక్క మనిషి ఒకటే నా భావన. మనం ఎదుటి వ్యక్తిని ఎంత బాగా ట్రీట్ చేస్తే ఆ వ్యక్తి నుంచి అంత మర్యాద, ఆ గౌరవం మనం పొందుతాం. మొక్కను కూడా ఎంత ఆరోగ్యంగా మనం పెంచుతామో ఆ మొక్క వల్ల వచ్చినటువంటి ఉత్పత్తులు, ఫలాలు కావచ్చు, ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ప్రోడక్ట్స్, దాన్ని తిని మనం అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటాం. దానికి వేసేటువంటి ప్రతి కెమికల్ ఏమవుతుందంటే అది 10 times మన శరీరంలోనికి వెళ్తుంది. ఇది నాకు అర్థమైంది. జనరల్గా జరుగుతున్నటువంటి కెమికల్ ఫార్మింగ్లో అదే నష్టం జరుగుతుంది. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్లో యూరియాలు, డిఏపీలు వేస్తున్నారు. ఒక పిడికెడు వేశారనుకోండి ఒక చెట్టుకి, అది కెమికల్ రియాక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. ఎగ్జాంపుల్ ప్యాడీ అనుకోండి. ప్యాడీ 120 days క్రాప్ ఉందనుకుంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ వేస్తున్నారు, వాటర్ ఇస్తున్నారు. ఆ కెమికల్ ఫెర్టిలైజరు వేర్ల నుంచి, రూట్స్ నుంచి అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. చేసుకొని ఏం చేస్తుందంటే దాని శరీరం నిండా కూడా కెమికలే నింపుకుంటుంది వాటర్తో పాటు. ప్యాడీ క్రాప్ పూర్తి అయిపోయింది అనుకోండి, పూర్తిగా ప్యాడీ ఆ స్టెమ్ మొత్తం ఎండిపోతుంది కదా. ఎండిపోతుందంటే దాని లోపల అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి కెమికల్ అది భూమికి ఇస్తుంది కదా, వేరు నుంచి. అర్థమవుతుంది ఆ విషయం. ఏదైనా ఒక మొక్క ఆరోగ్యంగా బ్రతికిన తర్వాత ఆ మొక్క ఆయుష్ పూర్తయిపోయింది. అప్పటి వరకు కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల బతికినటువంటి మొక్క పూర్తిగా ఎండిపోయిందంటే దాంట్లో నింపుకున్నటువంటి కెమికల్, మనం వేసినటువంటిది 1% అయితే 10 times ఎక్కువగా కెమికల్ దాంట్లో నింపుకొని ఆ కెమికల్ మొత్తాన్ని భూమికి ఇస్తుంది వేరు నుంచి. అంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ మీరు వేసేటువంటి 2-3 క్రాపులకి సరిపడా రసాయనం ఆ మొక్క ఇచ్చింది. నువ్వు రసాయనం వేసావు కాబట్టి ఆ మొక్క భూమికి రసాయనం ఇచ్చింది. నువ్వు రసాయనాన్ని ఇవ్వకపోతే, సహజంగా కానీ పండిస్తే, ఆ తర్వాత 2-3 క్రాపుల వరకు ఇచ్చేటువంటి ఫలం ఆ రసాయనం, ఆ మొక్క ఇచ్చేటువంటి రిలీజ్ చేసేటువంటి వీర్యం అంటారు దాన్ని. ఆ మొక్క నుంచి రిలీజ్ చేసేటువంటి ఆ రసాయనం మొత్తం కూడా భూమికి బలంగా మారుతుంది. అంటే ఇక్కడ మనం ఏమి ఇస్తున్నామో అదే తిరిగి ఇస్తుంది అనేటువంటిది నాకు ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్లో అర్థమైంది. కెమికల్ ఫార్మింగ్లో కూడా దాన్నే అన్వయించుకోవచ్చు. మనం రసాయనాలు ఇస్తున్నాం, అది రసాయనాన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది భూమికి. మనం ఏమి వేయకపోయినా ఆ రసాయన చర్య భూమిలో ఒక 2 నుంచి 3 సంవత్సరాల పాటు అలాగే ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే భూమి లోపల ఉన్నటువంటి మైక్రోబ్స్, సూక్ష్మజీవులు అంటాం, అవన్నీ కూడా చనిపోతాయి. చనిపోయి సాయిల్ పూర్తిగా కూడా జీవం లేనిదిగా మారిపోతుంది. జీవం లేనిదిగా మారిపోతే అందులో విత్తనాలు వేసినా మొలకలు రావు. మొలక రావడానికి ఒక రసాయనం వేయాలి, పంట రావడానికి ఒక రసాయనం వేయాలి, ఆ తర్వాత దిగుబడి పెరగడానికి ఒక రసాయనం వేయాలి. ఇలా అలవాటైనటువంటిదే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి రెగ్యులర్ ఫార్మింగ్, కెమికల్ ఫార్మింగ్. కాబట్టి కెమికల్ ఫార్మింగ్ ఏ విధంగానూ భూమికి మంచిది కాదు. An incredible collection of seeds varieties. What inspired you to focus so much on them, sir? మీ విత్తనాలు సేకరించాలనేదే ఒక గొప్ప ఆలోచన. అలాంటివి మీరు ఈ స్థాయిలో విత్తనాల వైవిధ్యాన్ని రక్షించాలనే ఆలోచన మీకు ఎలా కలిగింది? ఇక్కడ ఫార్మింగ్ చేసేటువంటి ఫార్మర్కి తను పొలంలో పనిచేయాలంటే విత్తనాలు కావాలి. ఏ పంట వేయాలనుకున్నా విత్తనాలు కావాలి. ఇప్పుడు జరుగుతున్న వ్యవస్థ ఏంటంటే విత్తనాల కోసం షాపులకు వెళ్తున్నారు రైతు. ఒకప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు, మన పూర్వీకులు చేసినటువంటి వ్యవసాయం అయితే ఎవరింట్లో వాళ్ళు తర్వాతి పంట కోసం విత్తనాలు సేకరించి పెట్టేటువంటి వాళ్ళు. ధాన్యం నుంచి విత్తనం వేరు చేసి సేకరించేటువంటి వాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే
సీడు హైబ్రిడైజేషన్ జరిగిన తర్వాత, సీడు జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ అయిన తర్వాత సీడ్ నుంచి సీడ్ తయారు కాదు. ఇది చాలా గొప్ప ప్రశ్న. అది నేను ఫార్మింగ్ చేస్తూ ప్రతిసారి విత్తనాల అంగడికి వెళ్ళి విత్తనాలు కొంటూ ఉంటే నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, ఒక విత్తనం మరొక విత్తనాన్ని తయారు చేయలేదు అంటే అది మనం తినడానికి యోగ్యం కాదు, మనం తినాల్సినటువంటి ఫుడ్ కానే కాదు. ఇందాక చెప్పాను, కేవలం కడుపు నింపుకుంటున్నాం అంతే. ఏ విధమైనటువంటి న్యూట్రియంట్స్, మెడిసిన్ వాల్యూస్ లేవు అందులో, హైబ్రిడైజేషన్ జరిగినటువంటి సీడ్లో, అలాగే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ సీడ్లో. మీకు పాలేకర్ గారు ఏం చెప్తారంటే, వాట్ ఈజ్ సీడ్ అంటే, విత్తనం దేన్ని విత్తనం అంటారు అని అంటే, విత్తనం మళ్ళీ విత్తనంగా తయారైతే మాత్రమే అది విత్తనం అవుతుంది అని. పునరుత్పత్తికి, రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్కి ఉపయోగపడేటువంటిది మాత్రమే రియల్ సీడ్. అది ఇండిజినస్ సీడ్లో మాత్రమే ఉంది. హైబ్రిడ్ సీడ్లో సీడ్ నుంచి సీడ్ తీసుకోలేము. పంట అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సీడ్ కోసం వాళ్ళు షాపుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆ కంపెనీలో ఇచ్చినటువంటి సీడ్ మాత్రమే వేయాలి. ఇక్కడ ఫార్మింగ్లో అది ఆ వ్యవస్థే సరైంది కాదు. ఫార్మింగ్లో బేసిక్కే సీడ్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫార్మింగ్ ప్రోడక్ట్స్ కానీ, ఆ ప్రోడక్ట్స్ తిన్నటువంటి మన హెల్త్ కానీ, సాయిల్ హెల్త్ కానీ, నేచర్ హెల్త్ కానీ సీడ్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. కాబట్టి బిగినింగ్ నుంచే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ ఇండిజినస్ సీడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఇప్పటికే ఉన్నాయి. చాలా అంతరించిపోయినప్పటికీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ కారణంగా ఇప్పటికే ఉన్నాయి. మీకు ప్యాడీలో డాక్టర్ ఆర్హెచ్ రిచారియా ఒక సైంటిస్ట్, ఆయన ఏంటంటే కటక్లో ఉంది నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని. ఆయన ఒక 18 years పాటు ఆయన డైరెక్టర్గా పనిచేశాడు. 1959లో. అప్పటికి అక్కడ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో 18,000 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ప్యాడీలో, వరిలో 18,000 వెరైటీస్. మీరు ఆయన కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత 18 years శ్రమపడి ఆయన కలెక్ట్ చేసిన సీడ్స్ ఎంత అంటే 2 lakhs సీడ్స్, 2 లక్షల వెరైటీలు. 2 లక్షల వెరైటీలు నేమ్ చదవాలంటేనే మనకు 2 రోజులు 3 రోజులు సమయం పడుతుంది. అంతటి గొప్ప వ్యక్తులు మన దేశం కోసం సర్వీస్ చేశారు. కారణాలు ఏవైనా కానీ గ్రీన్ రెవల్యూషన్లో వాటన్నిటిని విడిచిపెట్టేశారు. బయట దేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి హైబ్రిడ్ సీడ్స్ను మాత్రమే రైతులకు ఇచ్చారు. రైతులు కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి విత్తనాలను వదిలిపెట్టేశారు. రైతులకు ఏంటంటే చదువు లేని కారణంగా సైంటిస్టులు చెప్పారు, అధికారులు చెప్పారనేటువంటి కారణంతో వాళ్ళకు విలువైనటువంటి సంపద, ఏ రైతుకైనా నిజమైన సంపద ఏంటంటే విత్తనమే. విత్తనం మీదనే ధాన్యం ఆధారపడి ఉంటుంది. మరి అట్లాంటప్పుడు విత్తనాలు వదిలిపెట్టిన తర్వాత వ్యవసాయం పూర్తిగా కుంటుపడింది. రీసెంట్ డేస్లో మన వాళ్ళు చేసినటువంటి సర్వేకి దేశవ్యాప్తంగా రైతులు విత్తనాల కోసం పెడుతున్నటువంటి పెట్టుబడి ఎంత అంటే 36,000 కోట్లు, 36,000 crores. మీరు ఊహించండి, రైతుల కష్టార్జితం అది. 36,000 కోట్లు విత్తనాలకే ఖర్చు పెడితే ఆ విత్తనాలు హైబ్రిడ్ చేసినటువంటి విత్తనాలు న్యాచురల్గా పండవు. మనం వేసేటువంటి ఎరువులతో అవి పంట రాదు. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇవ్వాలి ఎక్స్ట్రాగా. కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ ఇస్తే మళ్ళీ వెంటనే పురుగు తాకిడి ఉంటుంది. అలాగే వాటికి స్ప్రేయింగ్కి కెమికల్ యూజ్ చేయాలి. ఒక సీడ్కే 36,000 crores వాళ్ళు రైతులు ఖర్చు పెడుతుంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్కి దానికి 3 రెట్లు ఎక్కువ, కెమికల్స్ స్ప్రే చేసేటువంటి కెమికల్కి ఇంకొక 3 రెట్లు ఎక్కువ. ఈ మొత్తం కౌంట్ చేస్తే ఒక సంవత్సరానికి రైతులు కార్పొరేట్ కంపెనీలకి సీడ్ ద్వారా, అలాగే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్, కెమికల్స్ వాళ్ళ ద్వారా ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్ ఎంత అంటే మన రాష్ట్ర బడ్జెట్ అంతా దాదాపు 1.5 lakh crores, 1.5 లక్షల కోట్లు. ఇది గవర్నమెంట్ లెక్కలు, ఇవి మన దేశంలో జరుగుతున్నటువంటి. ఈ మొత్తం రైతు తన కష్టార్జితం ఖర్చు పెడుతున్నాడు. ఇంత ఖర్చు పెడితే దిగుబడి రాక, వచ్చినటువంటి పంటను అమ్ముకోక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతు సీడ్ దగ్గర ఖర్చు ఎక్కువ పెడుతున్నాడు. ఆ సీడ్ మందే అయితే, అది ఇండిజినస్ సీడ్ అయితే దానికి ఎక్స్ట్రాగా మెన్యూర్ అవసరం లేదు, అంటే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ అవసరం లేదు. అలాగే కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి పురుగు తాకిడి తక్కువ ఉంటుంది. నేచర్లో భగవంతుడు అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసి ఉంటాడు. ప్రతి ఒక జీవిని పుట్టించాడంటే దానికి ఆహారాన్ని సృష్టించి ఉంటాడు. మన నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. నేను గమనించింది, ఇండిజినస్ సీడ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత నేను ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేస్తే అన్ని రకాల పురుగులు పొలంలో ఉన్నాయి. కాకపోతే వాటికి కావాల్సినటువంటి ఫీడ్
నేనేం చేయాలంటే బార్డర్లో పురుగులు తినడానికి మాత్రమే కొన్ని రకాల మొక్కలు వేసేటువంటి వాడిని. ఫెన్సింగ్ లాగా హైట్ పెరిగేటువంటివి జొన్నలు, మొక్కజొన్నలు, సజ్జలు ఒక ఫెన్సింగ్ క్రాప్ అంటారు, దాన్ని బార్డర్ క్రాప్ అంటారు, అలా వేసేటువంటి వాడిని. వాటికి అవి ఈ హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ అన్నీ కూడా వాటి మీద వెళ్తాయి. గాలికి గుడ్లు, ఆ పురుగుల యొక్క గుడ్లు ఎగిరెచ్చి ఆ ఫెన్సింగ్ మీద పడుతుంది. అది గుడ్డు పొదిగిన వెంటనే ఆకులు తింటాయి. అలాగే ఆ పురుగులు తినడానికి ఇంకొక రకమైనటువంటి పురుగు రావాలి కదా, దాని కిందనే బంతి, మనకు మ్యారీగోల్డ్ ఫ్లవర్ మొక్కలు ఉన్నాయి కదా, వాటిని వేస్తాం. అవి వాటి మీదకి వచ్చేటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఏంటంటే కందిరీగలు వస్తాయి, హనీ బీస్ వస్తాయి, తేనెటీగలు, తుమ్మెదలు, తూనీగలు ఇవన్నీ వస్తాయి. కందిరీగలను మీరు గమనిస్తే ఈ పచ్చ పురుగుని, పంటను డ్యామేజ్ చేసేటువంటి పచ్చ పురుగుని తింటుంది. అక్కడే బ్యాలెన్స్ అవ్వడం నేను చూశాను. నేచర్లో భగవంతుడి సృష్టి ఏంటంటే పంటను పాడు చేసేటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ 40% ఉంటుంది, అంటే హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ 40%. అలాగే ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటాయి అంటే 60% ఉంటుంది. నేను ఒక ఫార్మర్గా దాన్ని ఏం చేస్తే సరిపోతుందంటే ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ కౌంట్ని 80%కి తీసుకెళ్ళి హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్ని 20% తీసుకురాగలిగితే నా క్రాప్ సేఫ్. నేను ఇదే చేస్తున్నా. ఏ పురుగుని చంపకుండా చేసేటువంటి వ్యవసాయం న్యాచురల్ ఫార్మింగ్, ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటారు. ఈ ఫార్మింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కూడా సుభాష్ పాలేకర్ గారి ద్వారా తెలిసింది. అలాగే జపాన్ సైంటిస్ట్ ఒక అతను ఉన్నాడు, మొసనోబు పుకోబుకో అని, జీరో టిల్లేజ్. అసలు భూమిని తవ్వకుండానే, భూమిని దున్నకుండానే ఫార్మింగ్ చేయొచ్చు, ఏ పురుగుని చంపకుండానే ఫార్మింగ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు నేను ఫార్మింగ్లో ఉన్నాను కాబట్టి ఫార్మింగ్లో ఇందులో నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఎవరెవరు గొప్పగా చేశారో వాళ్ళ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, వాళ్ళ థియరీ ఏంటి, వీటిని స్టడీ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ సైనిక్ స్కూల్లో చేరినటువంటిది 3 రకాల రంగాల్లో రాణించడం కోసం. ఆర్మీ ఒకటి, నేవీ ఒకటి, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఒకటి. మీరు ఇందులో రాణించాలి అంటే మీకు కలిగేటువంటి పట్టుదల ఎలా ఉండాలంటే మీరు ఏదైతే రంగాన్ని ఎంచుకున్నారో అందులో గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ యొక్క జీవితం ఎలా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలో మీరు ఆలోచించాలి. అలా ఆలోచిస్తేనే మీ డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో అది మీరు నెరవేర్చుకోగలరు. నేను ఫార్మింగ్లో ఉన్నా, ఫార్మింగ్లో ఇలాంటి ఛాలెంజెస్ అన్నింటినీ కూడా ఎవరైతే అధిగమించారో వాళ్ళు చేసిన యాక్టివిటీస్ ఎంతో స్టడీ చేశాం. 1 స్టార్ రెవల్యూషన్ ఒక బుక్ ఉంది మీకు, మొసనోబు పుకోబుకో రాసింది, గడ్డి పరకతో విప్లవం పుస్తకం తెలుగులో ఉంది. ఆ పుస్తకం తీసి చదివాం. నేచర్ అంటే ఏంది, నేచర్లో ఎలాంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఉంటాయి, నేచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాల్సినటువంటి ఫార్మింగ్ ఏంటి, ఎలాంటి సీడ్స్ ఉపయోగించాలి, ఏ విధంగా చేస్తే రైతుకు ఉపయోగం అనేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా అందులో ఉన్నాయి. పాలేకర్ గారు రాసినటువంటి పుస్తకాలు ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని చదువుకోబట్టి నాకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే బేసిక్ థింగ్, రైతుకి దేని మీద డిపెండ్ అయినా అంటే సీడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారు. ఆ సీడ్ ఇండిజినస్ సీడ్ అయితే వీటన్నిటిని సులభంగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. సైంటిస్టులు డెవలప్ చేసినటువంటి ఇంప్రూవ్డ్ వెరైటీస్, మన హైబ్రిడైజేషన్ చేసినటువంటివి, జెనెటికలీ మాడిఫైడ్, వీటిని మనం ఫార్మింగ్కి ఉపయోగించకూడదు అని అర్థమయ్యి అప్పటి నుంచి కలెక్షన్స్లో నేను ఈ వరి రకాలు ఇప్పటికి 55 రకాలు పండిస్తున్నా. ఈ సంవత్సరం ఇంకొక 50 రకాలు తెచ్చుకున్నాను. మీకు మా పొలానికి వస్తే ఈ నవంబర్, డిసెంబర్కి సార్ని స్పెషల్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్, మీరు కుదిరితే నవంబర్ కానీ డిసెంబర్ కానీ ఒక 100 వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్యాడీ నేను మా పొలంలో చూపిస్తాను పిల్లలు. అలాగే ఇందాక చెప్పినట్టు టమాటోస్ 100 వెరైటీస్ నేను కలెక్ట్ చేసి మా పొలంలో పండిస్తున్నాను. పండించి సీడ్స్ తీసుకొని రైతులకు ఇస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకు అన్ని వెరైటీస్ కలెక్ట్ చేయడం, ఎందుకు అన్ని వెరైటీస్కి వెళ్తున్నానని చెప్పంటే దానికి ఒకే ఒక కారణం ఏంటంటే వెరైటీస్ అనేది నేచర్ యొక్క సృష్టి, ప్రకృతి మనకిచ్చినటువంటి వరం. అన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉన్నాయంటే ఎందులోనో ఒక దాంట్లో మనకు ఉపయోగపడేటువంటి మంచి లక్షణాలు ఉండనే ఉంటాయి. ప్యాడీలో నేను పనిచేస్తూ ఇప్పుడు 55 రకాల వాల్యూస్ చెప్పగలుగుతున్నాను. ప్రతి జబ్బుకు ఒక రైస్ వెరైటీ ఉంది. మన వాళ్ళు డాక్టర్లు కూడా చెప్తుంటారు రైస్ తింటే జబ్బులు వస్తాయి అనేసి. రైస్ తింటే జబ్బులు వస్తాయి. ఏ రైస్ అంటే జెనెటికలీ మాడిఫైడ్ రైస్, హైబ్రిడ్ రైస్, అవి తింటే జబ్బులు వస్తున్నాయి. మరి వైల్డ్ వెరైటీస్ కదా, వైల్డ్ వెరైటీస్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే అనేక రకాల ఔషధ గుణాలు అందులో ఉంటాయి. సాయిల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల ఖనిజాలు తనలో నింపుకొని ఉంటుంది. మనకు అన్ని రకాల ఖనిజాలు అవసరం, పోషక విలువలు అవసరం, అవి మనకి ఇస్తూ ఉన్నాయి. ఎలాంటి రసాయనాలు వేయం కాబట్టి. ఇలా ప్రతి జబ్బుకు ఒక్కో టమాటో వెరైటీస్ ఉంది. మీరు రెడ్ కలర్ టమాటో మాత్రం చూసుంటారు కదా, ఎల్లో కలర్ ఉంది, బ్లాక్ కలర్ ఉంది, లైట్ పింకిష్, డార్క్ పింక్ కలర్ ఉంది. అన్ని రకాల టమాటోల్లోనూ
ఒక గ్రీన్గా ఉన్నటువంటి పచ్చికాయ మాగిన తర్వాత రెడ్డిష్గా మారడానికి, ఎల్లోయిష్గా మారడానికి, గ్రీనిష్గా మనకు మళ్ళీ ఆ పింక్ కలర్లో మారడానికి అవి ఔషధ గుణాలు కారణమవుతాయి. అలాంటి ఔషధ గుణాలు ఉన్నవి కానీ మనం తింటే మనకు వచ్చేటువంటి చాలా రకాల జబ్బుల్ని నయం చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళం అవుతాం. మనకు వచ్చేటువంటి జబ్బులు సహజంగా ఒక 3 రకాల కారణాలుగా చెప్తారు. బ్యాక్టీరియా కారణంగా చాలా రకాల జబ్బులు వస్తాయి, వైరస్ కారణంగా కొన్ని రకాల జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి, ఫంగస్ కారణంగా జబ్బులు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం తింటున్నటువంటి హైబ్రిడ్ ఫుడ్, జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఫుడ్ దేనికి ఫుడ్ అంటే మన శరీరానికి కాదు, మన శరీరాన్ని బాధకూడి చేసేటువంటి అనారోగ్యాన్ని కలిగించేటువంటి బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్ వీటికి ఫుడ్ పెడుతున్నాం. బాగా ఆలోచించండి. ఇప్పుడు దొరుకుతున్నటువంటి ఫుడ్ మొత్తం కూడా కెమికల్ ఫార్మింగ్లో ఒక కారణం అయితే, సీడే జెనెటికలీ మోడిఫైడ్, జన్యు మార్పిడి చేయబడింది. అది పదే పదే మనం తినడం బట్టి, సంవత్సరాల తరబడి తినడం బట్టి ఏమవుతుందంటే మన శరీరానికి హాని కలిగించేటువంటి బ్యాక్టీరియాకి ఫుడ్ ఇస్తున్నాం. క్యాన్సరు, నేను మా ఇంట్లోనే అనేక రకాల బాధలకు గురయ్యేటువంటి అనారోగ్య సమస్యలతో గురవుతూ ఉంటే వాటిని స్టడీ చేస్తే నాకు అర్థమైంది, క్యాన్సర్ కణాలు ప్రతి ఒక్కరి శరీరంలో ఉంటాయి, ఇన్యాక్టివ్లో ఉంటుంది. అది యాక్టివ్గా మారడానికి మనం ఇచ్చేటువంటి ఫుడ్ కారణంగా అవుతుంది. ఈ విషయం నాకు అర్థమైంది. అది ఇన్యాక్టివ్ అవడానికి మనం దాన్ని పోరాడేటువంటి బ్యాక్టీరియాని మన శరీరంలో డెవలప్ చేయడానికి ఎలాంటి విత్తనాలు పండించాలనేటువంటి కారణంతోనే ఇన్ని రకాల విత్తనాలు నేను సేకరించాల్సి వచ్చింది, ఇన్ని రకాల వరి రకాలు సేకరించాల్సి వచ్చింది. బనానా వెరైటీస్ కూడా కేరళలో ఒక బనానా మ్యాన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు, వినోద్ నాయర్. 850 వెరైటీస్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, 850 రకాల అరటి రకాలు. ఆయన చెప్తాడు ప్రతి జబ్బుకు ఒక్కొక్క బనానా వెరైటీ. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాం, ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి 42 రకాల బనానాలు తెచ్చుకున్నాం. అనేక రకాల ప్రాంతాలు సేకరించి నా దగ్గర ఇప్పుడు 75 వెరైటీస్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కలెక్షన్స్ చేయడం కాకుండా పండించి మిగిలినటువంటి రైతులకు ఇవ్వాలి అని. రీజన్ ఏంటంటే మిమ్మల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని, ఈ జనరేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మాత్రమే ఫార్మింగ్ చేస్తున్నానని చెప్పి నేను మీకు ఈ సందర్భంలో చెప్తున్నా. రీజన్ ఏంటంటే ఒక 10 years ముందు యుఎన్ఓ తెలుసు కదా మీకు, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. అందులో క్లైమేట్ చేంజ్ మీద పనిచేసేటువంటి ఒక చిన్న చైల్డ్, ఒక అమ్మాయి, 10 years అమ్మాయి. ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పిందంటే 10 సంవత్సరాలకు ముందే అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలను ఉద్దేశించి ఇంగ్లీష్లో చెప్పినటువంటి మాట, పెద్దవాళ్ళని ఉద్దేశించి, యూ పీపుల్ ఆర్ డయింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఏజింగ్, బట్ మై జనరేషన్ ఈజ్ డయింగ్ ఆన్ ద క్లైమేట్ చేంజింగ్ అని. క్లైమేట్ చేంజ్ వల్లనే చిన్నపిల్లలు చనిపోతున్నారండి. క్లైమేట్ చేంజ్ కావడానికి కారణం ఏంటంటే, అలా చనిపోవడానికి కారణమైనటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ కారణం ఎవరంటే పెద్దలు మీరేను అని ఒక 10 years అమ్మాయి యుఎన్ఓను ఉద్దేశించి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి అందరి పెద్దవాళ్ళకి చెప్పినటువంటి విషయం. క్లైమేట్ చేంజ్ ఎలా అవుతుంది, నేను ఫార్మింగ్లో ఉన్నా, ఫార్మింగ్లో జరిగేటువంటి ఏ యాక్టివిటీ వల్ల క్లైమేట్ చేంజ్ అవుతుందనంటే కెమికల్ ఫార్మింగ్. అలాగే జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ సీడ్, దాంతోపాటు హైబ్రిడైజేషన్ జరిగినటువంటి సీడ్. నేను అందరం అనుకోవచ్చు, మనం ఏం చేయాలంటే అందరం కలిసి దానికి ఓవర్కమ్ చేయడానికి ఎవరెవరు ఏ రంగాల్లో ఉన్నారో ఆ రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు జరుగుతున్నటువంటి మిస్టేక్, క్లైమేట్ చేంజ్కి ఏ కారణం అవుతుంది, ప్లాస్టిక్ బాటిల్ కారణం అవుతుందా, దాన్ని అవాయిడ్ చేద్దాం. ప్లాస్టిక్ అవశేషాలు అతి పెద్ద సవాలు కాబోతుంది రాబోయేటువంటి రోజు. వాటిని మనం అవాయిడ్ చేయగలిగితే చాలు. క్యాంపస్లో ప్రతి టీచరు, ప్రిన్సిపల్ సార్ దగ్గర నుంచి డైరెక్టర్ సార్ దగ్గర నుంచి అందరూ ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయండి అని చెప్పి. డస్ట్బిన్లు పెట్టారు, ఒకవేళ వేస్తే డస్ట్బిన్లోనే వేయండి అని. రీసైకిల్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి పేపర్ని వాడండి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. మీరు దృష్టిలో పెట్టుకోవాల్సింది, మీ తర్వాత జనరేషన్కి మంచి నేచర్ని ఇవ్వాలి అని అంటే నేచర్కి హాని కలిగించేటువంటి ఏ పని చేయకపోవడం. నేను ఫార్మర్ని కాబట్టి నేచర్కి హాని కలిగించేటువంటిది కెమికల్ ఫార్మింగ్, నేను ఆ జోలికి పోలేదు. ఆదాయం వచ్చేటువంటిదే లక్షల్లో వస్తుంది, కోట్లలో వస్తుంది కూడా, కానీ ఆ లక్షలు కోట్లు మనకు అవసరం లేదు. అలాగే సీడ్, జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ సీడ్, జన్యు మార్పిడి చేయబడినటువంటి విత్తనం, ఆ విత్తన ఉత్పత్తులు పదే పదే తింటే మన జీన్స్ మారిపోతుంది. అనేక రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు కారణం అదే. పుట్టిన బిడ్డలకి షుగర్ వస్తుంది. 5-6 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలామంది క్యాన్సర్తో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. అనేక రకాల ఎన్జిఓస్ పనిచేస్తున్నాయి వాటి మీద. వీటిని మనం ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే నేచర్ని కాపాడాలి. 10 సంవత్సరాల అమ్మాయి ఆ విషయం చెప్తే
అసలు మన మీద ఎంత బాధ్యత ఉంది. మన ముందు తరాల వాళ్ళు మంచి నేచర్ని ఇచ్చారు, మంచి ప్రకృతిని ఇచ్చారు. దాన్ని కాపాడేటువంటి బాధ్యత మనదిగా ఉంది. ఏ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కానీ మీరు కూడా స్టూడెంట్స్గా ఉన్నారు, నేచర్ని ఎలా కాపాడాలి. క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి మొక్కలు ఉన్నాయి, వాటిని మనం మళ్ళీ ఇంకొన్ని మొక్కలు నాటకపోయినా ఉన్నటువంటి మొక్కలైనా కాపాడాలి. చాలామందికి అలవాటు ఉంటుంది, చిన్న చిన్న విషయాలే వెళ్తూ ఉంటారు, ఆకు గిల్లేస్తూ ఉంటారు, లేదా కొమ్మను విరిచేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల వచ్చే ప్రయోజనం నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనం చేసేటువంటి ఆ చిన్న చర్యే క్లైమేట్ చేంజ్ కారణం అవుతుంది. వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే సులభంగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఇందాక అడిగినటువంటి ప్రశ్నలో భాగంగా నేను ఇండిజినియస్ సీడ్స్ మీదే పనిచేయడానికి నేను ఒక సీడ్ బ్యాంక్ మెయింటైన్ చేస్తూ రైతులకు ఇవ్వడానికి కారణం అదే. మనం మంచి ఫుడ్ తినాలి, మంచి ఫుడ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఇవ్వాలి. ఇది ఒకటే కారణం. Sir, do you use any modern techniques or tools in natural farming, or you completely rely on traditional methods? మీరు ఆధునిక పరికరాలు, సాంకేతిక పరికరాలు వాడతారా, లేకపోతే ఇంకా సాంప్రదాయ విధానాలతోనే కొనసాగుతున్నారా? టెక్నాలజీని ప్రతి రంగంలోనూ ఉపయోగించాలి. ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటి టెక్నాలజీకి వ్యవసాయంలో కూడా అనేక రకాల పరికరాలు ఉన్నాయి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఉపయోగిస్తున్నాం. కానీ భారీ యంత్రాలను ఉపయోగించలేదు. నేను ప్యాడీ పనిచేస్తూ ప్యాడీ హార్వెస్టర్ని ఇప్పటివరకు ఉపయోగించలేదు. రీజన్ ఏంటంటే ఆ హార్వెస్టరు దాదాపు ఒక 8 నుంచి 10 టన్నులు ఉంటుంది బరువు. ఆ బరువు మన పొలంలోకి దింపితే మనం ఏంటంటే మనకు కనపడేటువంటి ఈ బాహ్యంగా కనపడేటువంటి ప్రపంచం వేరు, భూమి లోపల మరొక ప్రపంచం ఉంటుంది. ఆ ప్రపంచం మొత్తం వేటికి సంబంధించింది అయి ఉంటుందంటే మైక్రోబ్స్, సాయిల్ మైక్రోబ్స్. అలాగే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను చూడండి, మనుషుల్ని మనం ఆరోగ్యంగా ఉంచేటువంటిది 3: బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్. భూమిని ఆరోగ్యంగా ఉంచేటువంటిది 3: బ్యాక్టీరియా, వైరస్, ఫంగస్. అనేక రకాల మైక్రోబ్స్ మన పంటను కాపాడుతాయి, మన సాయిల్ని కాపాడుతూ ఉంటుంది. భారీ యంత్రాలను మన పొలంలోకి దించితే అవి డ్యామేజ్ అవుతాయి. కాబట్టి యంత్రాల సహాయం ఉపయోగిస్తాం, కాకపోతే చిన్న చిన్న పరికరాలను మాత్రం ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఫార్మింగ్లో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే, ఎంత టెక్నాలజీ మారినా, మీరు ఒక 2 months ముందు గమనించుంటారు, సునీత విలియమ్స్ అంతరిక్షంలో చిక్కుకుంది. అంతరిక్షంలో చిక్కుకున్నటువంటి సునీత విలియమ్స్ని టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మన వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి తీసుకొచ్చారు. అన్ని రంగాల్లోనూ టెక్నాలజీ అవసరం, కానీ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా ఎంత అవసరం అంతవరకే ఉపయోగించుకోవాలి. టెక్నాలజీ షుడ్ అసిస్ట్ ద ఫార్మర్స్ బట్ నాట్ ఆల్టర్నేట్ ద ఫార్మర్స్ అంటా నేను. అర్థమైంది ఆ విషయం? టెక్నాలజీ ఫార్మర్కి, ఫార్మింగ్కి ఆల్టర్నేట్ కాబోదు, ఎప్పటికీ కాదు. టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకోవాలి ఈ ఫార్మింగ్లో, అంతవరకు మాత్రం ఉపయోగించుకుంటూ ఉన్నాం. లేకపోతే అది విధ్వంసానికి, వినాశనానికి గురి చేసేటువంటిదిగా చెప్పాలి. హ్యుమానిటీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉండాలి అని అంటే, అన్ని రంగాల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళతో పాటు ఫార్మింగ్ చేసేటువంటి ఫార్మర్కి కూడా ఉండాలి. ఎలాంటి హ్యుమానిటీ? కంటికి కనపడేటువంటి పురుగులనే కాదు కాపాడటం, మైక్రోబ్స్, ఎక్కడో సూక్ష్మజీవులు, భూమి లోపల ఉన్నటువంటి సూక్ష్మజీవుల్ని కూడా కాపాడాలి అనేటువంటి కాన్షియస్తో చేసేటువంటి వ్యవసాయం. కాబట్టి టెక్నాలజీని కొంతవరకే ఉపయోగిస్తామని చెప్పాలి. మాన్యువల్గా చేసేటువంటి వరకే మాకు ఫార్మింగ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్? Jain sir, how do you manage pests and diseases without using fertilizers and pesticides? Yes, ఇందాక చెప్పాను, నేచర్లో బ్యాలెన్స్ అయినటువంటి విషయం ఏంటంటే 60% కౌంట్ ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్సే ఉంటాయి, 40% కౌంట్ మాత్రమే హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్ ఉంటుంది. బయోడైవర్సిటీ అంటాం. నేను ఏదైతే మెయిన్ క్రాప్ అనుకుంటానో 2-3 క్రాప్స్ మెయిన్ క్రాప్స్ అయితే, బయోడైవర్సిటీ క్రాప్స్ చుట్టూ బార్డర్కి వేసుకుంటారు. వాటిని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాలంటే సూసైడ్ ప్లాంట్స్ అంటారు. రైతు తను కాపాడేటువంటి పంటని తన పంటగా భావించి కాపాడడం కోసం కొన్ని రకాల మొక్కలు ప్రాణత్యాగం చేస్తాయి. ఎలాగైతే మనల్ని కాపాడడానికి సైనికులు ప్రాణత్యాగం చేస్తున్నారో వాటిని బార్డర్ క్రాప్స్ అంటాం. బార్డర్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్స్ అంటాం మనం దాన్ని. ఏంటంటే ఇందాక చెప్పాం, జొన్నలు, మొక్కజొన్నలు, సజ్జలు, అవి హార్మ్ఫుల్ ఇన్సెక్ట్స్కి ఫుడ్గా ఉంటుంది. అవి ఒకవేళ ఎక్కువ ఉన్నాయనుకోండి,
వాటిని అదుపు చేయడానికి ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ వస్తాయి. ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ని రావడం కోసం మేము ఏం చేస్తామంటే మ్యారీగోల్డ్ వేస్తాం, సన్ఫ్లవర్ వేస్తాం. అన్ని రకాల ఫ్లవర్ ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ఏవి సులభంగా అట్రాక్ట్ అవుతాయంటే ఫ్రెండ్లీ ఇన్సెక్ట్స్ అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అక్కడే ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ షేప్లో లేదా ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉందనుకోండి ఒక పొలం, ఆ షేప్లో ఉన్నటువంటి దానికి గట్ల నుంచి ఒక 6 అడుగుల వరకు ఈ బయోడైవర్సిటీ ప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఆ తర్వాత మెయిన్ క్రాప్ ప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి అక్కడే ఏమవుతుందనంటే మెయిన్ ప్లాంటేషను అవి మొలకలు రావడం కంటే ముందే వాటికి ఫుడ్ ఏమో వాటర్ క్రాప్లో ఉంటుంది. ఒక పురుగు వచ్చిన తర్వాత ఆ పురుగును తినడానికి 10 రకాల పురుగులు వస్తాయి. ఇది ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్ తర్వాతనే నాకు అర్థమైంది. పుస్తకాల్లో ఉన్నది చదివిన థియరియాటిక్గానే అర్థమవుతుంది, కానీ ప్రాక్టికల్గా ఏంటంటే మన పొలంలో దిగి పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది. కాబట్టి దేన్ని కూడా మనం మేనేజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దాని వ్యవస్థకి మనం ఏం చేస్తే సరిపోతుందో చేస్తే చాలు. అది ఇది నేను ఒక్కడనే చేస్తున్నానని కాదు, మన పూర్వీకులు మన పెద్దవాళ్ళు చేశారు. మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో స్టూడెంట్స్లో ఎంతమంది ఫార్మింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు? చేతులెత్తండి. ఎస్, వెరీ గుడ్. మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, మీరు పొలానికి వెళ్తే కొన్ని రకాల మొక్కలు పురుగుల కోసమే వదిలిపెట్టుంటారు. ఇప్పుడు గమనిస్తున్నారో లేదో, ఇప్పుడు కెమికల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో లేదు అది. హ్యాండ్స్ డౌన్. కెమికల్ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీసెస్లో అది లేదు, ఓన్లీ మోనోక్రాప్ ఉంటుంది. ఈ ఫెర్టిలైజర్ షాప్ వాళ్ళు లేదా కెమికల్ షాపుల వాళ్ళు వచ్చి ఏ పంట వేశారు దానికి మెడిసిన్ రాసిచ్చిపోతారు. వాళ్ళకి ఏ అర్హత ఉండదు. కాకపోతే ఏ పంట వేశారో ఆ కెమికల్ డ్రగ్ రాసిచ్చి అది మా షాప్కే రండి, మా దగ్గర మాత్రమే దొరుకుతాయి, దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక కోర్స్ రాసిస్తారు. 10 days తర్వాత ఈ కెమికల్, 15 days తర్వాత ఈ కెమికల్, ఫ్లవరింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒక కెమికల్, ఫ్లవరింగ్ నిలవడానికి ఒక కెమికల్, అలాగే ఫ్రూట్ బాగా ఈల్డ్ పెరగడానికి ఒక కెమికల్. ఏది కూడా వాళ్ళు చెప్పినటువంటివి ఏమీ కరెక్ట్ కాదు. మనం దేవుళ్ళం కాదు కదా. చెట్టు మొలకెత్తిచ్చేటట్టు చేయడానికి, ఫ్లవర్ నిలవడానికి, క్రాప్ పెరగడానికి, పెరిగిన క్రాప్ అలాగే రేట్ రాకపోతే అలాగే ఉండడానికి రకరకాల మందులు. ఏది రైతుకు అవసరమో దానికి ఒక మందు ఉందని చెప్పి అంటారు. వాస్తవానికి మన వాళ్ళు ఈ షాపులు మెయింటైన్ చేసేటువంటి వాళ్ళకి వైరస్కి మందు లేదనే విషయం వాళ్ళకి తెలియదు. మందు తీసుకొచ్చి ఇస్తారు. మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు మీరు చెప్పండి, బ్యాక్టీరియా వల్ల జబ్బు వస్తే దానికి మెడిసిన్ ఉంది, వైరస్కి ఎక్కడైనా మెడిసిన్ ఉందా? కోవిడ్-19 వైరస్ వచ్చింది, ఇప్పటివరకు ఎవరైనా మెడిసిన్ కనిపెట్టారా? సాధ్యం కాదు. వైరస్కి అసలు మెడిసినే లేదు, రెసిస్టెన్సే మెడిసిన్. వ్యాధి నిరోధక శక్తి మన శరీరంలో పెరిగితే అదే మెడిసిన్. మరి మొక్క కూడా మనిషిలాగా అన్నప్పుడు మొక్కకి ఇవ్వాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ ఇస్తే చాలు, వైరస్ దాటికి అదే తట్టుకుంటుంది. వాటికి మెడిసిన్ లేదు, అయినా వాళ్ళు అమ్ముకునే కారణం చేత ఏం చేస్తారంటే మెడిసిన్ రాసిస్తూ ఉంటారు. ఇది చదువుకోనటువంటి రైతులకి అవగాహన లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు క్యాష్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది నేను Jain sir, why our government is going to ban some biofertilizers or bionutrients? బయోఫెర్టిలైజర్స్ని, బయోన్యూట్రియంట్స్ని గవర్నమెంటే ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. మరి మనం అట్లా ఆశించడమే కరెక్ట్ కాదు. గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందాక మనం పెస్ట్ని మేనేజ్ చేసిన విధంగానే అన్నింటినీ మేనేజ్ చేస్తుంది. మంచి ఉంటుంది, చెడు ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే పాపులేషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెరుగుతోంది. 140 crores పాపులేషన్ ఉంది. అందరికీ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఇవ్వడం సాధ్యం కాదు. అందులో ఫార్మింగ్లో ఒక 40-45 years అలవాటు చేశారు మన కెమికల్ ఫార్మింగ్. సడన్గా ఇప్పుడు చేంజ్ జరిగితే దానికి ట్రైనింగ్ ఇవ్వలేదు ఫార్మర్స్కి. ట్రైనింగ్ సెషన్స్ నడపాలి. సీడ్స్ గవర్నమెంట్ సప్లై చేయాలి, ఇండిజినియస్ సీడ్స్. అలాగే ఫార్మింగ్లో వచ్చేటువంటి ఛాలెంజెస్ని వాళ్ళకి ఆ డౌట్ క్లారిఫికేషన్ కోసం ఎక్స్పర్ట్స్ ఉండాలి. దాదాపు ఒక 15 years నుంచి మన రాష్ట్రంలో ఏపీ తెలంగాణలో న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ అయింది. 15 years అయినప్పటికీ ఇంకా మనం బిగినింగ్లోనే ఉన్నాం. బిగినింగ్ అంటే ఇందాక చెప్పాను, ఎవ్రీ బిగినింగ్ రన్నింగ్ యాజ్ స్ట్రగ్లింగ్.
స్ట్రగ్లింగ్లోనే రన్ అవుతుంది, ఇంకా స్ట్రగ్లింగ్లోనే ఉన్నాం ఫార్మింగ్. గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే 2400 crores న్యాచురల్ ఫార్మింగ్కి బడ్జెట్ కేటాయించింది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా దాని మీద పనిచేస్తోంది. కాకపోతే ఇన్సిస్ట్ చేయకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే సడన్ చేంజెస్ ఎందులోనూ మంచిది కాదు. ఇప్పుడు మన దేశంలో ఆహారపు నిల్వలు 4 years సరిపడా ఉంది. ఇన్ కేసు ఒకవేళ కరువులు వచ్చాయనుకోండి, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చాయనుకోండి, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ధాన్యం 4 సంవత్సరాలకి సరిపోతుంది. అందుకని ఎక్స్పోర్ట్ కూడా ఆపేశారు మిగిలినటువంటి ధాన్యాలన్నీ. 4 years సరిపడా ధాన్యం నిల్వ పెట్టుకొని మిగిలింది మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటాం బయట దేశాలకి. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ కెమికల్ ఫార్మింగ్ నువ్వు అన్నట్టు బయో ఫెర్టిలైజరు, బయోకెమికల్ లేదా కెమికల్ ఫెర్టిలైజరు, కెమికల్ బ్యాన్ చేస్తే మన దగ్గర అంత నిల్వలు లేవు కదా. కాబట్టి సడన్ చేంజెస్ అనేది గవర్నమెంట్ నుంచి రాదు. అలాగే ఎడ్యుకేట్ చేయడం అయితే ఉంటుంది. 2 days బ్యాక్ మన చీఫ్ మినిస్టర్ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కుప్పం పర్యటనలో మ్యాంగో ఫార్మర్స్కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాడు. మీరు క్రమశిక్షణ లేకుండా వేసేటువంటి కెమికల్ కారణంగా బయట దేశాలకి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే ఆ కెమికల్ టెస్ట్లో ఫెయిల్ అవుతోంది, మితిమీరిన కెమికల్ వాడుతున్నారు అని. కాబట్టి కెమికల్ తగ్గిస్తూ పూర్తిగా ఆపేసేయండి, అప్పుడది బయట దేశాలకు అలవ ఉంటుంది, అప్పుడు మీకు మంచి ధర వస్తుంది అని ఎడ్యుకేట్ చేయడమే ఉంటుంది గవర్నమెంట్. ఎక్కడ కూడా ఇన్సిస్ట్ చేయడం ఉండదు. అది As someone who has found purpose in natural farming, what message would you like to give to share with the younger generation, especially those aspiring to build a sustainable future? ప్రకృతి సిద్ధమైన వ్యవసాయాన్ని జీవిత విధంగా ఎంచుకున్న వ్యక్తిగా మీరు భవిష్యత్తు తరం, ముఖ్యంగా సుస్థిర భవిష్యత్తును తయారు చేయాలనుకునే యువతకు మీరు ఎలాంటి సందేశం ఇవ్వదలుచుకున్నారు? మీరు ఇక్కడ సైనిక్ స్కూల్లో చదివేటువంటి మీకు 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి: ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్. దాంతోపాటు 4వ ఆప్షన్గా పెట్టుకోవచ్చు ఫార్మింగ్. నేను మీకు మీ జనరేషన్ వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి సలహా ఏంటంటే, మన పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పేశారు, జై జవాన్ జై కిసాన్ అని. ఒక సైన్యంలో పనిచేసేటువంటి ఒక సైనికుడికి ఎంత గౌరవం, గుర్తింపు ఉంటుందో తన పొలంలో పనిచేసేటువంటి రైతు కూడా అంత గుర్తింపు ఉంటుంది. అక్కడ దేశాన్ని కాపాడేటువంటి వాళ్ళైతే సైనికులు, దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఆకలి చావులు లేకుండా చేసేటువంటి వ్యక్తి రైతు. కాబట్టి మీకు 4వ ఆప్షన్గా రైతుని మీరు ఫార్మింగ్ని చూజ్ చేసుకోవచ్చు. రాబోయే రోజుల్లో ఫార్మింగ్కి ఉన్నటువంటి డిమాండ్ ఏ రంగానికి ఉండదు. దానికి రీజన్ కూడా చెప్తాను మీకు. మీరు ప్రపంచంలో ఏ రంగమైనా తీసుకోండి, ఫార్మింగ్ మీద డిపెండ్ అయినటువంటి రంగాలే ఉంటాయి. ఏదైనా కానీ మీరు టెక్నాలజీ ఏ తీసుకున్నా ఫార్మింగ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫార్మర్ మీద డిపెండెన్స్ మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా. మరి అంత గొప్ప వృత్తిలో మనం స్థిరపడతామంటే అది ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి. మీరు చూడండి, అన్నదాత సుఖీభవ అంటారు. మనం కేవలం మనుషులకు మాత్రమే ఆహారం పెట్టడం లేదు, మనుషులతో పాటు జంతువులకి, పక్షులకి, కనపడేటువంటి ఇన్సెక్ట్స్కి, కనపడనటువంటి మైక్రోబ్స్కి అన్నింటికీ ఫుడ్ ఇస్తున్నాడు రైతు, అన్నదాత. అది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి వృత్తి. మీకు రాజీవ్ దీక్షితులు గారని ఒక ఆయన, ఇప్పుడు లేరు, చనిపోయాడు. ఉన్నతమైనటువంటి వృత్తి వ్యవసాయం అంటాడు, మధ్యమం ఉద్యోగం అంటాడు, అధమం కాదు, మధ్యమం వ్యాపారం అంటాడు, అధమం ఉద్యోగం అంటాడు. మన పూర్వీకులు, మీరు తాతలను అడగండి, అప్పట్లో వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాళ్ళకి పిలిచి ఉద్యోగాన్ని ఇస్తానంటే ఎవరు కూడా ఉద్యోగానికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కాదు. బేసిక్ స్టడీస్, 7th క్లాస్ అప్పటికి పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ ఉండేది. 7th క్లాస్ చదివితే చాలు గవర్నమెంట్ జాబ్, అయినా ఉద్యోగానికి పంపించేవాళ్ళు కాదు. వ్యవసాయానికి మించినటువంటి వృత్తి కాదు, మా వాళ్ళకు ఉద్యోగం అక్కర్లేదు అని. ఇప్పటికీ అది రివర్స్ అయింది. ఉద్యోగం చేసేటువంటి వాళ్ళకు గుర్తింపు ఉంది, వ్యాపారం చేసేటువంటి వాళ్ళకు కొంత గుర్తింపు ఉంది, వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాళ్ళకు పూర్తిగా గుర్తింపు లేదు. కానీ భవిష్యత్తు సమీపంలో వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు, అది కూడా ఎలాంటి హానికారక రసాయనాలు వేయకుండా చేసేటువంటి వ్యవసాయం, అంటే మాలాగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాళ్ళకి
ఎక్కడ లేని గుర్తింపు వస్తుంది. మనం అన్నింటినీ కాపాడుతున్నాం కాబట్టి, మన మీదే అందరూ ఆధారపడుతున్నారు కాబట్టి, మనది ఉన్నతమైనటువంటి వృత్తి కాబట్టి ఇందులో ఆరోగ్యం ఉంది, ఆ తర్వాత సెకండరీ ఇన్కమ్ కూడా ఉంది, ఆదాయం కూడా ఉంది. ఆరోగ్యం మీద పనిచేసేటువంటి వాళ్ళకి ఆదాయం వద్దన్న వస్తుంది. దానికి ఉదాహరణ నేనే. చీఫ్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడే అవకాశం వస్తే ఆయన అన్నాడు, అన్నీ ఒక 8 నిమిషాలతో పాటు మాట్లాడాను. మాట్లాడితే నీకు ఎంత భూమి ఉంది, ఎంత ఆదాయం వస్తుంది అని అన్నాడు. నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నది 12 ఎకరాల్లో సాగు చేస్తున్నాను సార్. దాంతో నాకు వస్తున్నటువంటి ఆదాయం ఒక నెలకి, అంటే వచ్చిన సందర్భాలు చెప్పాను, ఒక్కొక్క నెల 6 లక్షలు వచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, 8 లక్షలు కూడా చూశాను నేను. నా దగ్గర ఎంత వర్క్ జరిగితే అంత ఆదాయం ఉంది, వర్క్ జరగకపోతే ఆదాయం నిలిచిపోతుంది అని టార్గెట్ పెట్టుకొని పనిచేస్తే ఫార్మింగ్లో లేనన్ని ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఇంకెందులోనూ లేవు, అంత ఇన్కమ్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీకు ఫైనల్గా ఒక రంగం ఎదురు చూస్తుందని చెప్పి మీ యంగర్ జనరేషన్కి నేను పిలుపునిస్తున్నాను. అందరం కూడా ఫార్మింగ్కి కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళమే. ఫార్మింగ్ అనేది ఎమోషన్. ఇందాక చెప్పాను చూడండి, ఫార్మర్తో మాట్లాడుతుంటే ఆ ఫార్మరు చేసేటువంటి పొలానికి వెళ్తే మనం నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే, ప్రతిదీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరూ ఫార్మింగ్ కనెక్ట్ అవుతాం. అంత ఎమోషన్ ఉంటుంది ఫార్మింగ్లో. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒక ప్రధానమైనటువంటి వృత్తి మన కోసం ఎదురు చూస్తోంది అని భావించి అందరూ కూడా వ్యవసాయ రంగంలోకి రావచ్చు. తినేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య పెరిగింది, వ్యవసాయం చేసేటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. అది చాలా ప్రమాదం రాబోయే రోజుల్లో. ఇలాగే కానీ జరిగితే మన శరీరానికి కావాల్సినటువంటి ఆహారం దాన్ని కెమికల్లో డ్రగ్లో లెక్కబెట్టి మైక్రోగ్రామ్స్గా, అంటే న్యూట్రియంట్స్ ఇవన్నీ కూడా, కాల్షియం ఎంతైతే అవసరమో ఒక 500 మైక్రోగ్రామ్స్, లేదా విటమిన్స్ ఒక 20 మైక్రోగ్రామ్స్ ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో ఇచ్చినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. ఇలాగే కానీ ఉంటే, నేచర్ని మనం కాపాడుకోకపోతే, వర్షాలు కానీ ఇలా పడకుండా కానీ ఆగిపోతే రాబోయే రోజుల్లో ట్యాబ్లెట్ల రూపంలో మనం ఫుడ్ తీసుకున్నా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు. నేచర్ని కాపాడుకుంటూ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేయగలిగితే వాటిని సులభంగా మనం అధిగమించవచ్చు. రాబోయే జనరేషన్కి మనం మంచి ఆహారాన్ని ఇవ్వచ్చు కాక, ఆరోగ్యంగా జీవించడం కోసం మనం ఫార్మింగ్ చేయాలి. ఫార్మింగ్ మీద మాత్రమే డిపెండ్ అయినటువంటిది. నా పొలంలో నేను పనిచేస్తున్నటువంటి విధానాన్ని చూసి ఒక రైతు ఎలా మారాడంటే, మీలాగా చదువుకుంటున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయి 7th క్లాస్ తిరుపతిలోనే, ఒక 4 years బ్యాక్. ప్రతి సంవత్సరం నా దగ్గరకు వస్తాడు, విత్తనాలు తీసుకెళ్తాడు. ఆయనకు 2.5 ఎకరా ఉంది. 1/2 ఎకరా మాత్రం ఇంటికి పండించుకుంటాడు, ఏ కెమికల్ వేయడు. 2 ఎకరాలు ఈ ప్యాడీ వేస్తాడు, దానికి ఎంత కెమికల్ వేయాలో ఫుల్గా కెమికల్ వేస్తాడు, దాన్ని అమ్మేస్తాడు. ఈ 1/2 ఎకరా పంట మాత్రం ఇంటికి పెట్టుకుంటాడు. హాస్టల్లో చదివిస్తున్నాడు వాళ్ళ అబ్బాయిని. హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు నెలకు ఒకసారో 2 నెలలకు ఒకసారో ఆరోగ్యం బాగాలేదని హాస్పిటల్కి ఫోన్ చేస్తారంట. వచ్చి హాస్పిటల్లో చూపించడం, తగ్గకపోతే ఇంటికి వెళ్ళి ఒక 1 week రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత ఆరోగ్యం కుదిరిపడిన తర్వాత హాస్టల్లో దిగబెట్టడం. ఇదే ఒక 2-3 years నుంచి జరుగుతోంది. ఇలా ఉంటే ఆయన వచ్చి నాతో మాట్లాడాడు, అయ్యా మీరు ఇచ్చినటువంటి విత్తనం నేను 1/2 ఎకరా పండించుకుంటున్నాను, మా అబ్బాయి హాస్టల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు, హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆరోగ్యంగా లేదు, ఆ హాస్టల్లో ఏం ఫుడ్ పెడుతున్నారో అని ఆయన బాధపడుతూ వచ్చాడు. నేను దానికి ఏమన్నానంటే, హాస్టల్లో ఏం ఫుడ్ పెడతారో ఏందన్నా, 2 ఎకరాల్లో కెమికల్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నావు కదా, ఆ 2 ఎకరాల పంట నువ్వు అమ్మేస్తున్నావు చూడు, ఆ ఫుడ్డే హాస్టల్కి వెళ్తాఉంది, ఆ ఫుడ్డే నీ బిడ్డ తింటున్నాడు. మరి హాస్టల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రత్యేకంగా పొలాలు ఉండవు కదా పండించుకోవడానికి, మనం పండించిన కెమికల్ ఫుడ్డే కదా తీసుకెళ్ళి పిల్లలకు పెడుతున్నారు. ఇక్కడ పొరపాటు ఎవరి దగ్గర జరుగుతుంది, హాస్టల్ మేనేజ్మెంట్ కాదు, స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కాదు, ఫార్మింగ్ చేసేటువంటి ఫార్మర్స్ దగ్గరనే పొరపాటు జరుగుతోంది అని అన్నాను. ఆయన ఏమనుకున్నాడు కానీ ఆ మాట విన్న తర్వాత వెళ్ళిపోయాడు, తర్వాత తిరిగి రాలేదు. అక్కడ ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అన్నారు, అట్లా అంటే నువ్వు ఎట్లాగా ఆయన బాధపడుతూ వెళ్ళిపోడా అని. నెల తర్వాత మళ్ళీ వచ్చాడు. వచ్చి మామూలుగా అయితే 1/2 ఎకరాకి విత్తనం అడిగేటువంటి రైతు ఈసారి నాకు 2.5 ఎకరానికి విత్తనం ఇవ్వు, నీ విత్తనాలు ఎలాంటి రసాయనాలు వేయాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే దేశీ విత్తనాలు, ఎలాంటి మందులు కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు, అవి బాగా పండుతున్నాయి, వాటినే నేను పండిస్తాను, నా ఇంటికి కావాల్సినవి పెట్టుకొని 2 ఎకరాల పంట అమ్ముతాను అని అన్నాడు. మీరు చూడండి ఆ రైతుని ఎంత మార్పు తెచ్చిందో. తన బిడ్డ కోసం, తన బిడ్డల లాంటి వాళ్ళ కోసం ఆయన మారాడు. అక్కడ జరిగినటువంటి పొరపాటు అర్థమైంది.
కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ వేయడం విషమే. అది తిరిగి తిరిగి అట్లాగా మనమే తింటున్నాం. మేము ఇంట్లో ఉన్నంత వరకు మా పొలంలో పండినవే తింటాం. బయట వచ్చిన తర్వాత బయట దొరికిన ఫుడ్డేగా తినాలి. ఆ బయట దొరికే ఫుడ్ ఎవరు పండించిందంటే రైతులు పండించింది. ఈ పొరపాట్లు కానీ సరిదిద్దుకోగలిగితే చిన్న చిన్న హోటళ్ళ దగ్గర నుంచి 5 స్టార్ హోటళ్ళ వరకు ఒకే ఫుడ్ పెట్టచ్చు. ఒక 40-50 ఇయర్స్ ముందు అలాగే ఉండేది. ఎక్కడ ఫుడ్ తిన్నా హెల్తీ ఫుడ్ దొరికేది. ఇప్పుడు అన్ని రకాల హోటల్లోనూ అన్ని రకాల ప్రాంతాల్లోనూ పూర్తిగా పొల్యూట్ అయిందనంటే దానికి ఎంత కాదనుకున్నా రైతే కారణం. కాబట్టి మీలాగా చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఫార్మింగ్కి వస్తే ఆ పొరపాట్లు మీరు చేయరు. దానివల్ల నష్టం మీకు తెలుసు కాబట్టి మిగిలిన రైతుల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి మీ అవసరం, ఈ యంగర్ జనరేషన్ అవసరం అన్ని రంగాలతో పాటు వ్యవసాయ రంగానికి మరీ ముఖ్యంగా అవసరం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎందాక చేతులు ఎత్తారు ఫార్మింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, మీ పేరెంట్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేయండి. కెమికల్ వేయకుండా పండించేటువంటి అనేక రకాల విత్తనాలు ఉన్నాయి. ఈ హైబ్రిడ్ విత్తనాలు కెమికల్ వేయాలి. అది ఒక ప్రోగ్రామింగ్ రాయబడిన విధంగా ఉంటుంది. మొలక రావడానికి కెమికల్ వేస్తారు, పంట రావడానికి కెమికల్ వేస్తారు, పంట నిలవడానికి కెమికల్ వేస్తారు. అన్ని రకాల కెమికల్ వేస్తే మనం తింటున్నటువంటి ఫుడ్ కూడా కెమికల్ అవుతుంది కదా. నేను మా ప్రాంతంలో రైతులకు ఏం చెప్తానంటే, ఒక పిడికెడు మీరు ఫెర్టిలైజరు యూరియానో డిఏపినో మీరు పొలంలో చల్లితే ఆ పిడికెడు ఫెర్టిలైజర్ని మీరు అన్నం తినేటువంటి ప్లేట్లో పక్కన పెట్టుకొని దాన్ని తినడంతో సమానం. అంత విషం చేస్తున్నాం మనం పంటని. మనం తింటున్నటువంటి అన్నాన్ని అంత విషం చేస్తున్నాం. ఇకనైనా మారుదామని చెప్పి ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మారేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది మారుతున్నారు, కానీ చాలు, ఆ చిన్న మార్పు చాలు. ఇందాక చెప్పాను, ఆ రైతు మారాడు, నాకు చాలా సంతోషం. ఇప్పుడు 4 సంవత్సరాల నుంచి 2.5 ఎకరా న్యాచురల్గానే పండిస్తున్నాడు. 1/2 ఎకరా పంట ఇంటికి పెట్టుకుంటాడు, 2 ఎకరాల పంట అమ్ముతున్నాడు. అది వ్యవస్థను మార్చడమే కదా అవుతుంది. ఇలాంటి మార్పు రావాలి అని అంటే చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇందులోకి రావాలి. చదువు లేకపోవడం కూడా ఒక కారణం. అనేక రకాల విషపూరితమైనటువంటి ఆహారాన్ని సమాజానికి ఇవ్వడం కారణంగా. కాబట్టి మీ అవసరం వ్యవసాయానికి ఉందనేటువంటిది తప్పనిసరిగా గుర్తుపెట్టుకోండి. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir, for sharing your valuable insights and experiences. Your journey and commitment to sustainable and natural farming are truly inspiring, and would love to be a part of this green movement. Together, let's promote a healthier and more natural way of living. Now, I call upon Dean Sir, Principal Sir, and Vice Principal Sir onto the stage to felicitate the chief guest. NTC Club, शुरू कर. On behalf of entire Veritas Sainik fraternity, management, staff and cadets, I extend my sincere thanks to Sri Chandul Kumar Reddy, SPK farmer. You know what is the full form of SPK? Subhash Palekar Krishi. I heard him on number of occasions because I am myself I'm very fond of farming, and I am trying my way to best be with the farmers and farmers association. Therefore, on such occasions, in presence of Mr. Subhash Palekar, I heard him speaking about his achievements, and I am really overwhelmed by the way he has taken it forward in his own village near Palamneru. And today we got an opportunity to listen to him about his journey, and definitely I hope that his journey must have brought some kind of change amongst most of us. As he rightly suggested, those who are from the farming background, please influence your parents, insist your parents to come out of chemical farming, encourage them, or it is for the general good only, encourage them for having, chemical free natural ways of farming. Secondly, as far as our eating habits are concerned, let us always prefer better chemical free food eating. Okay, there are number of
restaurants who are giving that kind of organically grown food. Processed food is a much more danger for the younger generation. We have seen not sinful cadets, so many cadets abruptly getting, fatty liver, so many other ailments, girls premature, attaining puberty. All those problems are because of the processed and chemical food only. Therefore, his speech, his presence should bring that change in us, that we should eat healthy, live healthy, and adopt healthy habits, and encourage the farmers who are going for the natural farming. These are the take homes from today's Entrepreneur Club. Thank you very much, sir, on behalf of the entire Sainik fraternity. May I request all of you to give once again. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Now I request everyone to raise for the national anthem, written by Rabindranath Tagore. शुरू कर Hands up! भारत माता की भारत माता की भारत माता की School! Hands down! School! सामने देख! हिलमत! जय हिंद सर! प्रोग्राम विश्लेषण करने का अनुमति चाहता हूँ। जय हिंद सर!